नमस्कार श्रोता बंधु मु प्राणबंधु आपण माने शुणुछन्ते सुप्रसिद्ध कथाकार मनोज्ञ मनोज दास प्रणीत नूतन विक्रम बेताल कहानीर एक बहुचर्चित कहानीर शीर्षक वर्ण निरूपण। घोर अंधकार राति तुहाकु तुहा वर्षा और बतास सांगकु घर घड़ी जोगु वनप्रांतर सते जेमिति थरी उठुथाए। बिजुली आलुअरे झटके उठुथाए श्मशान जाक विक्षिप्त मनीष कलेबर संघर भस्मावशेष। बुदामाल भितरु शुभुथाए श्वान सापदंक समेत कौनसी अज्ञात प्राणीर रड़ी। किंतु राजा विक्रम एभली अस्वस्तिकर अवस्था प्रति तिले मध्य भ्रुक्षेप न करी से विशाल वटवृक्ष आरोहण पूर्वक मृत देहटीकु उत्तारी आनिले। तेबे ताकू कांधरे पकाई बाट चलिबाकू आरंभ करिया मात्रे से देहाश्रित बेताल कहिला, राजा घटनाटीए विवृत्ति करुछि, मन देई सुन, तद्वारा श्रमभार लाघव हेब। तापरे बेताल गपिला। गोटिए अरण्य प्रांतरे छोटिया कुड़ियाटीए, तहिर बासिंदा जने नारी ओ ता पुओ। सबुदिन से नारी बन भितरु फलमूल और सुखिला काठ संग्रह करी निकटवर्ती जनपदरे केतक परिवार को से सबुकु देई ता बदलरे खाद्य शस्य आने। माँ पुओ कष्टे मष्टे चलती। पुओर बयस 10 कि 11 वर्ष। बन पाख देई सुंदर नईटीए बहमान। प्रभातरे पिलाटी जाई सेथिरे स्नान कला बेले देखे नईर विपरीत कूलरे स्नानरत 12 जन सरिकी पिला। सेमाने ताहारी बयसर बा ताहाठू अल्प बड़। सेमानंको साथिरे थांती जने वयस्क अभिभावक। सेमाने स्नान कला बेले से अभिभावकंक निर्देशरे उदय सूर्यंकु करजोड़ी नमस्कार करंती ओ सुललित कंठरे किछि श्लोक आवृत्ति करंती। सेमानंक आचरण पिलाटीकु मुग्ध करे। बणकु आसुथिबा काठुरिया मानंक ठारू से शुणुथाए से अभिभावक जनक जने ऋषि, नाम तांकर गौतम। से बालक माने तांको शिष्य। सेमाने सेही गुरुंक कुटीर चारिपाखे केतटी कुटीरे रहंती ओ भिन्न भिन्न विषय शिक्षा लाभ करंती। से प्रतिष्ठान को कुहा जाए गुरुकुल। दिने पिलाटी ता माँ को कहिला, माँ मु काहींकि से गुरुंक शिष्य न हेबी, काहींकि विद्यार्जन न करिबी। माँ कहिला, बापा गुरु सिना तते ग्रहण कले, तू जाई तांको पचारि पारु। परदिन संतरण करी पिलाटी जाई पहुंचिला गौतमंक गुरुकुलरे। ऋषिंको प्रणाम करी से तांकर शिष्य हेबा निमंते अनुमति प्रार्थना कला। से जणाइला जे माँ छड़ा से तार परिवारर अन्य काहाकू जानेना। गुरु स्नेहपूर्ण दृष्टि रे ताकू अनाई प्रश्न कले, तुम वर्ण एवं गोत्र कौन? पिलाटी आबा काबा होई कहिला, मु तो जाने ना। बेस तुम माँ को पचारि आस, ऋषि परामर्श देले। पिलाटी आसी माँ को ऋषि गौतमंक जिज्ञासा विषय जनान्ते माँ कहिला, बाबू मु शैशवरे मो माँ बापांकु हराई जने गरीब लोक द्वारा लालित पालित हेउथाए। ना मु मो माँ बापांकर ना से पालक पितांकर वर्ण गोत्र जानिछि। तांको मृत्यु परे मोर वंश परिचय बोली किछि नाही। परदिन पिलाटी जाई ऋषिंकु तांको प्रश्नर उत्तर देवा दिगरे ता मार अक्षमता कथा ओ तार कारण जणाइला। ऋषि पिलाटी को कहिले, अच्छा बापा तुमे खाली तुम पितांक वंश पदवी समेत पूरा नामटी जानि आस। पिलाटी आसी ता माँ को प्रश्नटी करन्ते माँ दीर्घ निश्वास छाड़ी कहिला, पुओ मु तो जन्म पूर्वरु केते गृहस्थंक घरे काम करुथली। मोर जने खाउंद तांकर जने भृत्य सहित मोर विवाह कराई देइथिले। से तोर पिता। किंतु अकस्मात एक व्यापक बसंत रोगरे से परिवारर सभिए तथा तोर पितार मृत्यु हेला। तांको डाक नामटी छड़ा तांको प्रकृत नाम जानिबार सुजोग मु पाई नाही। परदिन पिलाटी जाई ऋषि गौतमंकु ए कथा कहिबा मात्रे
ଋଷି ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା ଯେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତୁମ ଜନନୀଙ୍କ ଅନୁମତି ଥିଲେ ତୁମେ ଆଗାମୀ କାଲିଠାରୁ ଗୁରୁକୁଳରେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରିପାର। ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ବାଳକ ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ପରଦିନ ଆସି ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗଦେଲା। ଆଖ୍ୟାନଟି ଏହିଠାରେ ଶେଷ କରି ବେତାଳ ତୀବ୍ର କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲା, ରାଜା ବିକ୍ରମ, ଋଷିଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଅଯୌକ୍ତିକ ବା ପ୍ରହେଳିକାମୟ ନୁହେଁ କି? ପିଲାଟି ପାଖରୁ ସାମାନ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚନା ନ ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ କିପରି ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ? ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଦେଖି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥିଲେ ଏକଥା ସ୍ପଷ୍ଟ। ଯଦି ସେ ପିଲାଟିକୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ହେବାର ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ତାର ବର୍ଣ୍ଣ ବଂଶ ଏସବୁର ସନ୍ଧାନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଥିଲା? ରାଜା, ପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଜାଣିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ନୀରବ ରହିବ, ତେବେ ତୁମ ଶିର ହେବ ସ୍କନ୍ଧଚ୍ୟୁତ। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାଜା ବିକ୍ରମ କହିଲେ, ଏକଦା ଋଷିମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କୁ 4 ବର୍ଣ୍ଣରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ। କେହି କେହି କୃଷିକର୍ମ ଅଥବା ଚାକିରି ବାକିରି କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର। କିଏ ବା ବେପାର ବଣିଜ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ, ସିଏ ବୈଶ୍ୟ। କିଏ ବା ଯୋଦ୍ଧା ବା ସୈନିକ ରୂପେ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସେବା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। କେହି କେହି ଅଧ୍ୟୟନ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ ଓ ପୂଜାପାଠ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମଗ୍ର ସମାଜର ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଅଂଶ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାମୂହିକ ହିତ ନିମନ୍ତେ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ସମାଜରେ ଧାର୍ମିକ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟ ପଥରେ ରହିବା ଚାହିଁ। ଯେଉଁ ବାଳକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୁମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲ, ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ନାମ ହେଲା ସତ୍ୟକାମ। ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଏ ନାମ ଦେବାର କାରଣ ତାଙ୍କ ମା ଓ ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ ସତ୍ୟ ଗୋପନ କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ କିଛି କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାହା କରିନଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ସର୍ବଦା ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ। ଅତଏବ ଯିଏ ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଗୁରୁ ସେହି ଆଦର୍ଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣ ନିରୂପଣ କରିଦେଲେ। ଗୁରୁ ପିଲାଟିର ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପିତୃନାମ ପଚାରିବାର କାରଣ ପିଲାଟିର ପରିବେଶ କ'ଣ ଥିଲା, ତା ଉପରେ ତା ବଂଶ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରଭାବ କେତେ ଦୂର ପଡ଼ିଛି ତାହା ଠଉରାଇ ତାପରେ ପିଲାଟିର ନିଜର ଆଗ୍ରହ ନିରୂପଣ କରି ସେହି ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଗୁରୁକୁଳରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଗୁରୁ ତଥା ତାଙ୍କ ସହକାରୀମାନଙ୍କର ଥିଲା। ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜାତି ବିଭାଗରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭେଦଭାବ ନଥିଲା। ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଥିଲା ନମନୀୟ। ଯିଏ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲା ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲାଉଥିଲା, ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ ଆଦର ନେଉଥିଲା ସେ ବୈଶ୍ୟ ବୋଲାଉଥିଲା ଇତ୍ୟାଦି। କ୍ରମେ ତାହା ଜନ୍ମଗତ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଜୀବନର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ତାହା କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣର ଲୋକ ଅନୁସରଣ କରିପାରୁଥିଲା। ସେ ପଥରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିପୁଳ ପ୍ରଗତି ହେଉଥିଲା ସେମାନେ ଋଷି ଭାବରେ ଗଣା ହେଉଥିଲେ। ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ମହାପୁରାଣ ଅଥବା ରାମାୟଣ ଓ ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଋଷିମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କ୍ୱଚିତ କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ। ଅଧିକାଂଶ ଥିଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 3 ବର୍ଣ୍ଣର ସନ୍ତାନ। ସେମାନଙ୍କ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସତ୍ୟକାମଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜାବାଳୀ। ସତ୍ୟକାମ ସେହି ନାମକୁ ପଦବୀ ରୂପେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଓ ସତ୍ୟକାମ ଜାବାଳୀ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନ ଶେଷ ହେବା ମାତ୍ରେ ଶବ ସହ ବେତାଳ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରୁ ଖସିଯାଇ ପୁନର୍ବାର ସେ ବଟବୃକ୍ଷର ଡାଳରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।